ہماری کسٹمر جو کہ لیا میں ہے اور وہ 5 لاکھ کا قرضہ حاصل کرنا چاہتی ہے بینک آف پنجاب سے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن اپلائی کرتی ہے ایک پورٹل پہ, اور 10 یا 12 سوالات پہ ایک گیمیفائڈ قسم کا ٹیسٹ ہے, اس کے جواب دیتی ہے, اینڈ دین شی گیٹس اے میسج آن ہر فون کہ مبارک ہو, آپ کو اتنے لاکھ کا قرضہ اپروو ہو گیا. دیر از ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنالوجی انیبلڈ پروڈکٹس اویلیبل ان دا ورلڈ جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا, جس کے تحت ہم یہ کر پاتے ہیں. یہ بینک کا جو ایتھوس ہے یا جو ریزن ٹو ایگزسٹ ہے از ناٹ کمپلیٹ انلیس وی آؤٹ شائن اینڈ آؤٹ پرفارم ان دیز ایریاز جہاں پہ باقی بینکس آنے سے کتراتے ہیں. Why banking? پیسے نہیں تھے. We are clocking recovery in excess of 98%. کہتے ہیں IMF تو بھی بہتر نمبر. بھائیان, پنڈی بوائے ہیز اسپوکن. اس کے ساتھ ہی ہماری پروگرام کا وقت ختم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می ود می ویئر وی ٹرائی ٹو ہیو ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹیز آن آور شو. اور آج کی جو پرسنالٹی ہے سر, کیا کہیں, پیسہ ہی پیسہ ہے, ارد گرد پھیلا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے بینکنگ سیکٹر کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے جہاں ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا لاڈلا پنجاب ہے, اور پنجاب کا لاڈلا جو ہے وہ بینک آف پنجاب ہے. کیونکہ بینک آف پنجاب میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو بھائی جان یو آر ناٹ کول انف. مگر بینکنگ کے اندر جتنی ہم نے انوویشن دیکھی ہے اوور دا ایئرس, ہم لوگوں نے ٹرانسفارمیشنز دیکھی ہیں, اور جہاں اب آگے دور جا رہا ہے, کیا بینکنگ کس طرح اس چیز کو اڈیپٹ کرے گی, بہت سے چیلنجز ہم لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جتنی جلدی جتنے ڈراسٹک چینجز ہم نے بینک آف پنجاب کے اندر دیکھے, جہاں وہ سارے دادیاں دا بینک ہوں سی ٹو دا نیو کول نیو ایج بینکس, اس کے پیچھے جی بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح آج ایک ہمارے آج کے جو مہمان ہیں, ہی نیڈس نو انٹروڈکشن ان دا بینکنگ ورلڈ. ان کو وہاں کا شاہ رخ بھی کہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ ہی از دا ہٹ مین آف دا بینکنگ ورلڈ. یہ مجھے ان کے کسی دوست نے بتایا تھا. بٹ رائٹ ناؤ ہی از دا چیف ڈیجیٹل آفیسر ایٹ دا بینک آف پنجاب. ہیں کراچی کے, بیچ میں کہیں پنڈی میں جا کے پنڈی بوائے بھی بننے کی کوشش کی, لیکن اینڈ میں انہوں نے کہا یار میں لاہوری ٹھیک ہوں. تو پلیز نوفل داؤد صاحب, سر السلام علیکم. کیسے؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو سر مطلب بیکاز میری آڈینس جو ہوتی ہے وہ جین زی بھی ہوتی ہے, ہمارے بڑے واسٹ قسم کی لوگ ہیں. CDO جو ایک ہماری ڈیزگنیشن ہے which is the چیف ڈیجیٹل آفیسر, what does that stand for and اس کے ساتھ ساتھ کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں؟ CDO اسٹینڈ فار چیف ڈیجیٹل آفیسر. اس کی ایک فارمل اگر ڈیفینیشن میں بتاؤں تو بینک کی تمام ڈیجیٹل پروڈکٹس, چینلز اور سروسز, چاہے وہ ATMs ہیں, کریڈٹ کارڈز ہیں, ڈیبٹ کارڈز ہیں, موبائل ایپ ہے, پوس مشینز ہیں, یہ تمام جو ڈیجیٹل چینل everything now. جی which is everything. So یہ میں دوسری ڈیفینیشن پہ آنے والا تھا, کم انڈر CDO. میرے نزدیک زیادہ ڈائریکٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بینک کے کسٹمرز کو بینک برانچوں سے دور رکھنے کی جو کوشش بینک کی جانب سے کی جاتی ہے وہ ڈیجیٹل چینلز کی طرف سے کی جاتی ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھولنے سے لے کر ٹرانزیکشن تک بینک آنے کی زحمت نہ کیجیے, بیکاز آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ کا ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور تشاری برانچ تھے آگے بتانوں کو لبنا کچھ بھی نہیں پھر تھے. تو مزے کی گل ہوں, ایک ٹائم وہ ہوتا تھا جب ہم لوگ بینک جاتے تھے لوگ, اور وہ نہیں ہوتا تھا کہ چیر میں بینک جانے گھنٹے تک کراؤں گا, لائن لگ دی اور وہ سارا کچھ رولتا ہے. اب وہ ختم ہو گیا, مطلب وہ ختم ہو بھی گیا ہے اور ویسے بدستور موجود بھی ہے. میں اس میں ایک بڑے مزیدار آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میں نیا بینک میں آیا, آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. مظفر گڑھ کی برانچ کو وزٹ کرنے کے لیے میں ملتان سے روانہ ہوا اپنے ڈرائیور کے ہمراہ. مظفر گڑھ شہر کی حدود میں داخل ہو کے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے تو برانچ کا ایڈریس نہیں پتا کہ کہاں پہ. اچھا جی. تو وٹ آئی جسٹ ڈیڈ واز کہ میں نے ایک رستے میں ایک بندہ ریڈی بھرا تھا, انہوں نے کہا یار پنجاب بینک دی برانچ کتنے, اس نے مجھے رائٹ ٹو دا ایکوریٹ کارنر سمجھا دیجیے, وہ ادھر جا کے کرے. سو ان ون سینس BOP اور پنجاب, اور اسپیشلی جو ہم ٹیئر 1, 2, 3 کے جو ہمارے آؤٹسکرٹس کے شہر ہیں, اس کی برانڈ پول ابھی بھی اتنی تگڑی اور اسٹرانگ ہے کہ لوگ برانچ کو ایز اے بینک جانتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے کہا جین زی, ملینیلز, جین وائی, they don't want to come to our branches. They don't want to open account by coming to a branch, and that's perfectly fine with us. So ہم ڈفرینٹ قسم کے کلائنٹل کو سائملٹینیسلی ڈیل کر رہے ہیں. ہم مگر اس کے اندر پھر ڈویژن بھی آ رہی, بیکاز آئی واز اسپیکنگ ٹو ابھی
کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس الفتح کے آئے ہوئے تھے محمد شیخ صاحب. تو ان سے میری بڑی اچھی ایک مطلب ڈیلیما چل رہا تھا کہ ایک دور تھا کہ جب آپ گروسریز کرنے, ایک وہ ایونٹ ہوتا تھا کہ یار میں گروسریز کرنے جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ, اور وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا. اس طرح بینکنگ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, بیکاز یو گو, اگر آپ پریمیم بینکنگ میں ہیں, آپ کو کافی اچھی ملتی ہے, آپ کو بٹھاتے ہیں, خاطر تو پاویں چیک باؤنس ہو جائے مگر مطلب ٹشن پورا ہوتا ہے. بالکل وہ ایکسپیرینس ختم ہو رہا ہے. پھر times have changed, you're absolutely right, and I've seen that change in my professional career. So مجھے یاد ہے پچھلی صدی کا قصہ, جب میں نے اپنی جوانی میں اپنا پہلا اکاؤنٹ اس وقت ایک بینک میں کھلوایا, تو مجھے برانچ مینیجر کے کمرے میں جانے کے لیے سفارش کروانی پڑتی تھی اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا تھا. سے لے کر آج جب آپ اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے ایک ایپ پہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. واٹ آئی ہیو آلسو سین along the way in my last 24 years as a professional banker, کہ جو ایکسپیرئنسز اور جو توقعات کسٹمرز کی بینک اور بینکرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. اب لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ٹرانزیکشنز کرنے کے اوپر. ان کو الجھن ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے کوئی پرابلم آ جائے, they really don't like that. ہم نے کال سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی ہیلپ لائنز کے لیے واٹس ایپ کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور ایونچولی برانچز تو موجود ہیں ہی ہیں جہاں پہ کسٹمر جا سکتے ہیں. میرا ایکسپیرینس پرسنلی یہ ہے کہ بینکنگ ایز اے پروڈکٹ ان ٹوڈیز لائف اسٹائل ہیز چینج سبسٹینشلی. اور آپ کی یہ آبزرویشن کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جو توقعات تھیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہوئی ہیں. آئی ووڈ اسٹل مینٹین ایٹ دا ویری اینڈ کہ ہماری ابھی بھی ایک بہت بڑی کلائنٹل ہے جو چائے پینے بی ایم کے پاس ضرور جاتی ہے اور جا کے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ذرا شبشبہ کافی وغیرہ وہ بھی کرتی ہے. تھوڑی سی آپ کی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ CSS ٹاپر ہیں, یہ وہ نہیں جو نیٹ فلکس والا ہے, یہ وہ اصل والا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. اینڈ آپ نے 2 دفعہ ماشاء اللہ CSS. جی 2 دفعہ. سو پہلی دفعہ تو آپ کی شادی ہو گئی تھی؟ میری شادی اب ہو چکی ہے جی. اس ٹائم پہ آپ اتنے مطلب بندہ کہتے ہیں ایک بار میں کرا تو نہیں میں پھر تو جانا ہے مطلب. میں میرڈ ونس ویری ہیپیلی ماشاء اللہ. جب میں نے CSS کیا تھا پہلی بار تب میری شادی نہیں ہوئی تھی, تو میرے رزلٹ خاطر خواہ نہیں اچھے تھے. دوسری بار جب میں نے ٹرائی کیا تو اس وقت میرا ازدواجی اسٹیٹس غالباً چینج ہو چکا تھا, تو آپ نتیجہ باہر. سو آپ درست ہمارے 2 دفعہ میں نے CSS کیا. بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے وہ. پہلی دفعہ جو CSS کیا وہ بیانڈ اے جوک واز اے جوک, بیکاز اٹ واز ایگزیکٹلی کہ ایک میرا دوست CSS دے رہا تھا, اس نے کہا یار میں تمہارے فارم بھی بھروا دیتا ہوں, میں نے بھر دو. اس نے کہا میں تمہارے یہ سبجیکٹس بھی لکھ دیتا ہوں, میں نے کہا لکھ دو. جب فارم بھرے گئے, سبجیکٹس لکھے گئے اور ڈیٹ شیٹ آ گئی ریٹن کی, تو پھر گمان ہوا کہ یار کچھ پڑھنا چاہیے. تو پوچھا یار سبجیکٹس کیا ہیں؟ تو بٹ صاحب سبجیکٹس میرے تھے اس وقت US ہسٹری, برٹش ہسٹری, یورپین ہسٹری, برٹش ہسٹری اینڈ جرنلزم. سر یہ دوست ابھی تک ہے آپ کا؟ جی وہ ابھی ہے ماشاء اللہ. وہ ابھی بھی سول سروس میں بڑا کامیاب افسر ہے, اور اس کی کامیابی آپ جانے گے ہوں گے کیوں ہے, کیونکہ اس نے بڑا کامیابی سے مجھے بھی اس چکر میں لگا لیا. میں نے ساری زندگی سوائے سائنس کے کچھ نہیں پڑھا تھا. میں اس وقت انجینئرنگ کر چکا تھا, اور میں اپنے آپ کو یقین جانے کہ ترم خان سے کوئی 2 کو لیول بس ہی نیچے سمجھتا تھا کہ میری کمانڈ جو ہے وہ اس دنیا میں جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے حوالے سے بس میں آیا کہ آیا. آج مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پہلی بار یورپین ہسٹری کے سلیبس کی ایک کتاب کھولی تو 15ویں صفحے پہ بٹ صاحب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کی ہے. میں نے جو پڑھائی کی یا جو اس کے بارے میں اپنے لیے گمان کریٹ کیا, ان 15 صفحوں کو پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے. ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا, ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس. So I think the CSS experience for me in the first right was a experience of self-discovery. کہ اس دنیا میں کون لوگ آ چکے ہیں یا کس طرح کے لوگ آئے ہیں, کیا کیا ازمز اور کیا کیا تھیوریز اور کیا کیا ٹرینڈز چل چکے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لکیلی ریٹن میں پاس ہو گیا, اور جب ریٹن میں پاس ہو گیا تو انٹرویو دینے کا شوق ہوا. انٹرویو دینے کا جو مجھے واحد انسینٹیو تھا وہ کہ اس کے لیے میں نے نیا سوٹ بنوانا تھا, اور اس زمانے میں نیا سوٹ بنوانے کا جو ایک چاہ تھا وہ بڑا لارنس پور, آپ کو یاد ہے وہ ارلی 90s, لارنس پور, پیڈڈ شولڈر, ڈبل بریسٹنگ. نہیں میں اتنا پرانے نہیں, مگر میں نے باقیوں کو دیکھا. یقین آپ نے اچھا کیا یہ کریکشن کر دی تاکہ یہ تاریخ کے. نہیں سر وہ آپ پتہ ہے ابا حضور جاتے تھے لارنس پور کا ہوتا تھا. ابھی بھی میرا خیال ڈینڈی ٹیلرز ہیں نا ابھی بھی وہاں. یقیناً ہوں گے ڈینڈی, یقیناً ہوں گے.
So interview I did very well. In fact I did better in interview than in written, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि गालिबन ये कोई इतना बुरा स्किल सेट नहीं है नैरेटिव बिल्ड करना, अगले को अपनी बात से राम करने की कोशिश करना, 5 सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जनरलों को ये बावर कराना कि नौफल साहब अगर सिविल सर्विस में ना गए तो एक कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल उनकी मेहरबानी, और उन्होंने मुझे इतने नंबर दे दिए कि मेरी एलोकेशन होगी और मैं रेलवेज में दाखिल हो गया। जब मैं एकेडमी में गया तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इसको कैरियर के तौर पे लेना है देन आई नीड टू मेक अनदर ट्राई, बिकॉज जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और मौजूद हैं उनके हवाले से मेरा मेरिट लेवल नीचे था। So you weren't satisfied with that? So मेरे जहन में ये था कि मैंने दोबारा इसको एग्ज़ाम देना है, और मैंने फिर यही किया। मैंने 2 साल बाद दोबारा इम्तिहान दिया, सब्जेक्ट्स तकरीबन वही रखे, एक आध चेंज की, लेकिन इस दफ़ा चूँकि तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा था तो आई एक्चुअली डिड नॉट टॉप द एग्ज़ाम, आई स्टूड 7th इन पाकिस्तान, और जब 7वीं पोजीशन आए तो देन आई कुड चूज एन ऑक्यूपेशनल ग्रुप ऑफ माय ओन। बट व्हाई बैंकिंग देन? बिकॉज देखिए वी नो कि CSS पहली जी हम लोग तो वो हो जी फॉरेन पॉलिसीज पे जाएंगे, गवर्नमेंट की गद्दी लेंगे, आराम से चिल सर, क्या बात है। बट व्हाई बैंकिंग? पैसे नहीं थे। माजरत के साथ मैं आपको ये बात मैं अटक में एसी के तौर पे तैनात था, मुझे 2000 की बात है, 2001 की बात, और मेरे साथ जो मेरे फेलो ASP वो मेरे तकरीबन बैचमेट थे, हम दोनों बैठ के, मुझे भी याद है कि मैं कहता जुल्फी यार कोई बंदा मैंने 25,000 महीने दे देना, नौकरी बड़ी वाह है, मतलब टॉर भी है, कुछ करन दे ऑप्शन भी है ने, लेकिन पैसे नहीं है। एट दैट पॉइंट देन द टू ऑफ अस डिसाइडेड कि चलो इस तरह करते हैं कि लेट्स डू MBA एंड देन लेट्स स्पेंड सम टाइम इन द प्राइवेट सेक्टर, को थोड़ी पैसे पूसे बनाएं छोटी छोटी लेके और फिर आएँ। सो इट वाजंट लाइक कि मैंने एक दिन फैसला किया कि जी मैंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत कर देनी है और मैं सख्त फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इट वॉज अ ग्रेजुअल ट्रांजेक्शन। सो आई वेंट टू लम्स, मैंने हुकूमत से 2 साल की छुट्टी ली, फिर मैं लम्स गया, आई पेड फॉर माई ओन एजुकेशन। जब मैंने लम्स से ग्रेजुएट किया और उसके बाद अपने उस प्लान को अमल में शक्ल लाने की कोशिश की, तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो कंपनीज मुझे लेना चाह रही थी या इंटरेस्टेड थी, दे वर आस्किंग कि भाई आप सरकार से रिज़ाइन करके आएँ बिकॉज वी डोंट वांट के टू बोट्स। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई टुक अ डिसीजन कि मुझे अब एक किश्ती में जाना चाहिए, एंड दैट्स अ डिसीजन आई अल्लाह का शुक्र है, आई नेवर रिग्रेटेड वंस। सो जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर एवरीवन कि ये अनफॉर्चुनेटली कुछ ची गवेरा टाइप निज़ाम से बगावत का तौर पे नहीं था, लेकिन ये कुछ एक ग्रेजुअल पहन। अच्छा, कहते फनी यू यूज द वर्ड ग्रेजुअल बिकॉज बैंक ऑफ पंजाब में हमने अभी जो ड्रास्टिक चेंजेस एकदम देखे हैं, स्पेशली आई थिंक विद टाइम्स के हिसाब से भी एकदम हुआ है। और मुझे बैंक ऑफ पंजाब वो अपने बचपन के याद है कि एक हमारे दादा हजूर और वो वाली बैंकिंग होती थी, हाँ जी बैंक ऑफ पंजाब BOP जानते पे ना होता है। बट ये जो ड्रास्टिक चेंज, डू यू स्टैंड कि जी हाँ चेंज इज फॉर द बेटर ऑलवेज? ओह एब्सोल्युटली। और व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस या वो BOP का पेनिट्रेट करना इनटू दैट न्यू एरा, इनटू दैट न्यू मार्केट? व्हाट डू यू थिंक वाज दैट वन की feature that took Bank of Punjab from that Dada Boo ka zamane to the new age? अहमद, बैंक ऑफ पंजाब इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कुछ 1-2 मिनट ज़रूर लगाना चाहूँगा, बिकॉज आई बिलीव कि कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। BOP का जो जेनेसिस है वो इटसेल्फ एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी आइडिया के पीछे छुपा हुआ है। जब इस बैंक को बनाया गया सन 1989 में, उस ज़माने के जो भी सियासी हालात थे, बट द थॉट वाज कि एक सूबे के पास एक ऐसा बैंक हो जो उस सूबे से जुड़ी हुई ज़रूरियात जो कि ज़राअत से मुतल्लिक हैं, SME से मुतल्लिक हैं, क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी के मुतल्लिक हैं, उस हवाले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। बिकॉज इफ़ यू रिकॉल, उस वक्त पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री गो के एक बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश इंडस्ट्री थी, बट मुकम्मल तौर पे नेशनलाइज थी। और उस नेशनलाइज बैंकों का जो कंट्रोल वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थ्रू बैंकिंग काउंसिल होता था।
सो बैंक ऑफ पंजाब का जो जेनेसिस है या जो इसका क्लेम टू एग्जिस्ट है, वो बुनियादी तौर पे एक ऐसे बैंक के तौर पे है जो कि एक साइड पे तो एक मुकम्मल तौर पे कमर्शियल बैंक तो है ही, जिसका काम है कि वो डिपॉजिटर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करे, प्रॉफिट जनरेट करे, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स दे। बट एट द सेम टाइम पंजाब सूबे के साथ जुड़ी हुई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड्स हैं उनको भी चैनलाइज करे, जो कि बाकी कमर्शियल बैंक्स कतराते हैं फॉर मेनी रीजंस। इस सोच के तहत बैंक ऑफ पंजाब का जो इमर्जेंस थी फ्रॉम 1989 वाज ट्रूली रेवोल्यूशनरी, एंड आई बिलीव कि शुरू के 7-8 सालों में बैंक ने अपने इस प्रॉमिस को बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल किया। जो हम सुनते हैं जो बैंक के पहले चेयरमैन के हवाले से कि जिस तरीके से उन्होंने इस बैंक के अंदर यंग टैलेंट को रिक्रूट किया, मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के बैच उन्होंने थ्रू कंपैरेटिव एंड मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स हायर किए, लोगों को मज़ीद क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रमोशनें दी, यही वो नतीजा है कि अब बाय मिड 90s यानी कि 94-95 तक BOP हैड बिकम अ पायनियरिंग बैंक इन द इंडस्ट्री। सो ये इसकी जर्नी का एक लेग है। देन वी सी BOP काइंड ऑफ लूजिंग इट्स वे ओवर द नेक्स्ट 10 years, जब फॉर मेनी रीजंस इस बैंक ने अपने उस असास को इग्नोर किया और बहुत सारे ऐसे कामों की तरफ चला गया जो गालिबन उस जमाने के हवाले से तो प्रायोरिटी हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म डू यू थिंक गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज इट्स अ गवर्नमेंट ओन बैंक, सो यकीनी तौर पे उसका एक शेडो रहा होगा, बट आई इट्स अ सेमी गवर्नमेंट ना, so it's 100% government now. it's a government majority owned bank, Okay. which makes it a government bank, but there is a significant minority shareholder holding of about 43%, जो कि प्राइवेट लोगों के पास है। सो ये बैंक फिर अपने दूसरे दौर में दाखिल होता है जब पाकिस्तान से जुड़ी हुई पूरी मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आपको याद होगा कि एटमी धमाके भी इसी दौर में हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसी दौर में हुई, और एक लंबा चला जो कि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे प्रॉबली जो बैंक का स्टार्ट था उससे थोड़ा सा ये डिविएट कर गया। देन द थर्ड आई थिंक फेज स्टार्ट्स जब एक 2008 के बाद इस बैंक को कंसोलिडेट करके दोबारा से सॉलिड फाउंडेशन पे लाने का अमल शुरू होता है, जो कि एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अहमद, बैंक्स जब भी कंसोलिडेट करते हैं तो एक 5 से 7 साल का पीरियड लगता है जब बैलेंस शीट को साफ किया जाता है, इसकी दोबारा बेस बनाई जाती है। सो ये फेज गो के बहुत जैजी नहीं है, बहुत ग्लैमरस नहीं है, बट मेरे नज़दीक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि चौथा और फाइनल फेज जो पिछले आप 7-8 साल से देख रहे हैं, जब बैंक ने मार्केट में आके उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे जो कि इन्होंने पिछले थर्ड फेज में हासिल की थी अपनी बैलेंस शीट में, प्रोडक्ट्स लॉन्च की, चैनल्स खोले, नया टैलेंट रिक्रूट किया, हमने अपने IT और सिस्टम्स और डिजिटल स्टैक में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, जिसका नतीजा ये है कि आज आप और मैं इस टेबल के क्रॉस बैठ के BOP को डिस्कस करें। सो आई फाइंड बैंक BOP's हिस्ट्री टू बी फैसिनेटिंग। इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड बैंक, इट्स सेलिब्रेटिंग इट्स 35th एनिवर्सरी दिस ईयर। अभी खिदमत के 50 साल नहीं, अभी नहीं हो 50 साल, मुसलसल खिदमत के नहीं हो पाए, बट what a journey. So, there are ups and downs everywhere, and जहाँ हम लोग पंजाब की बात करते हैं, पंजाब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब हैज़ ऑलवेज स्टूड विद दैट गवर्नमेंट। लेट इट बी, अगर हम लोग बात करें कि जी पंजाब कहते हैं सहूलत कार्ड की बात कर लें, हम लोग अपना किसान कार्ड की बात कर लें, कारोबार कार्ड, ऑल दीज डिजिटल, लाइक यू सेड कि दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो BOP हैज़, there's a reason why BOP is leading in that. But what do you think कि हमारे जो customers हैं, are they actually ready for this financial access जिसके अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा investment वगैरह कर रहे हैं from that banking perspective? Oh yes, and what an experience it has been, let me tell you. और आपका बहुत ये ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि ऑन द वन हैंड हम 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लाद कर अगर एक काश्तकार के पास जा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ पर तुमने इसको इस्तेमाल डिजिटली करना है, पॉस मशीन पे जाकर टैप करना है और तुमने 6 महीने बाद देना, तो ये कंसर्न सबके जहन में थे कि क्या ये कर पाएंगे। कन्वर्सली दूसरी जानब जो डीलर बैठा है जिसने वो गंदम की खाद, फर्टिलाइज़र वगैरह बेचना है, उसने पॉस के ऊपर अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन्स को करना है। आवर एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव बीन अस्टाउंडेड बाय द स्पीड जिस पे हमारे कस्टमर्स ने और हमारे स्टेक होल्डर्स ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को पिकअप किया है। मैं आपको उसकी 2 मिसालें देता हूँ। हमारा जो किसान कार्ड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड,
ये हमने 2024 में लॉन्च की है. अब इसकी और ये इट्स ट्वाइस अ ईयर, रबी और खरीफ के साथ जुड़े हुए ट्वाइस अ ईयर क्रॉप साइकिल के साथ होता है. Okay. तो अब इसकी चौथा कर्जा की फसल चल रही है. हमने 2 खरीफ कर लिए मुकम्मल और एक रबी कर लिए. इसमें हम अब तक 8.5 लाख किसानों को कार्ड दे चुके हैं, जिसका ओवरऑल अप्रूवल क्वांटम इज नाउ मोर देन 250 बिलियन रुपीस. दैट्स क्लोज टू $1 बिलियन. और आज भी इस सीज़न में हम 108 अरब रुपए के अप्रूव्ड कर्जे देके बैठे हुए हैं, जिसका स्पेंड अब तक 60 अरब हो चुका है. और ये तमाम डिजिटल हो रहे हैं. और ये कार्ड किस मतलब कार्ड्स की प्रायोरिटी क्या है, मतलब इज देयर सो ये क्राइटेरिया फॉर दैट? जी ये पंजाब के उन लैंड ओनिंग किसानों के लिए है जिनकी लैंड ओनिंग की हद इज अप टू अ कैप ऑफ 25 एकर्स. Okay. ये उनको दिया जाता है. ठीक है. बट कमिंग बैक टू द यूजेज, इमीडिएट ऑफ टेक और इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग हमारे जो किसान थे उनकी कि इस कार्ड को हमने कैसे यूज़ करना है, हमने उनको बहुत सहूलत भी दी. जब हमने ये कार्ड उनको दिए तो हमने पूरे पंजाब की तहसीलों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने बूथ्स लगाए, जहाँ पे उन किसानों को हमने ये सहूलत दी कि वो आएँ और अपना पिन जनरेट करें. हमने उनको तनहा बिल्कुल नहीं छोड़ा कि लाइक ए नॉर्मल क्रेडिट कार्ड कस्टमर वो करेंगे, बट वंस डन उनकी ऑफ टेक बिल्कुल ठीक हो गई थी. सो ये एक एग्जांपल है कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन फार्मर्स आर कंटिन्यूसली यूजिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट टू फुलफिल उनकी जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है. मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब राशन कार्ड के हवाले से. वो एक डिफरेंट नौइयत का कार्ड है, पर उसका भी एक ह्यूज बेस है. उसमें अब हम माशाल्लाह 1.2 मिलियन से ज़्यादा उन मज़दूर बहन भाइयों को जो पंजाब पेसी के साथ रजिस्टर्ड हैं, पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का है, उनको हमने ये कार्ड्स दिए हैं. और उनको गवर्नमेंट की तरफ से और पेसी की तरफ से हर महीने 3,000 रुपये उस कार्ड पे लोड होते हैं, जो कि वो कैश आउट नहीं कर सकते. व्हाट दे हैव टू डू इज़ टू गो एंड स्पेंड इट एट अ करियाना मर्चेंट जिसका नेटवर्क बीओपी ने बनाया ऑन अ पॉस मशीन. डिजिटल क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं. डिजिटल क्रेडिट अगेन वहाँ पे वी सी के hundreds and thousands of our customers are doing those transactions, and again thousands of merchants are doing this. So what is also happening very interestingly, Ahmed साहब, कि पंजाब में ना सिर्फ फाइनेंशियल और क्रेडिट इंक्लूसिविटी का जाल बढ़ रहा है, बल्कि साइमल्टेनियसली डिजिटल ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड फ्यूचर टैक्सेशन का भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, बिकॉज ये सारा नॉन कैश हो रहा है. सो आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द स्पीड जिसके तहत हमारे पंजाब के कस्टमर्स ने ये सेक्टर आपका वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एकदम, और ये तो वो था कहते रसीद वाला. एग्जैक्टली ये तो बिल्कुल खाते और क्रेडिट और वो था. ये दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स लाइक दैट. आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई बीओपी इज द नंबर 1 एग्रीकल्चरल बैंक ऑल्सो, मतलब वहाँ तक, क्योंकि एकदम वो जो किसान वाला फैक्टर है उसकी वजह से है ना. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू हैव दैट ट्रस्ट विद दैट क्लाइंट? You remember I told you कि BOP का जो core reason to exist जो था, I think we have gone back to that. What we have decided as a bank, और ये हमने एक strategy के तौर पे आज से 6 साल पहले एग्री किया था, 7 साल पहले, कि हम जिनको हम प्रायोरिटी lending sectors बोलते हैं, एग्रीकल्चर, SME and low cost housing, we will outperform other competition in these 3 things. And alhamdulillah, for the last 3 years, we have been winning the awards for the best bank in agriculture, in SME, and I'm very proud of the fact in gender diversity. But sir, this has come not as an accident, but as a result of a very conscious decision जो बैंक ने अपनी strategy का हिस्सा बनाया कि हम इन 3 सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, SME और हाउसिंग में आउट परफॉर्म करेंगे बाकी बैंकों को. बिकॉज वी रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये बैंक का जो इथॉस है या जो रीजन टू एग्जिस्ट है इज नॉट कंप्लीट unless we outshine and outperform in these areas जहाँ पे बाकी banks आने से कतराते हैं. So they've always been your major priorities when it comes to always been. So AI, मतलब that's the harsh reality. और आज मतलब you guys won the AI Innovation Award also. Now एक टाइम था जब हम लोग AI के बारे में सुनते थे और बड़ा डरते थे, अच्छा जी AI है, पता नहीं आएगी कभी. तो it's here now. It's here now. It's part of our lives and everything. How do you see it shaping Bank of Punjab's ethos or Bank of Punjab's way of banking? How do you think it's going to
enhance or it's going to be because मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ उसकी थ्रेट्स भी आती हैं. So what are the pros and cons when we talk about AI banking? So at Bank of Punjab हमने AI को adopt बड़ा होल हार्टेडली किया है, बट वी हैव डिफाइंड 3 बेसिक पिलर्स जिसके ऊपर बेस करके हम AI के यूज केसेस को अडॉप्ट करें. पहला उसमें मतलब ये है कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू चेंज टू अडॉप्ट. व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें जो समझ आ रहा है आज की डेट में, जो यूज केस, वी आर पिकिंग दैट अप एंड वी आर रनिंग विद इट. So we're not really waiting for कि जी ये होगा तो फलाना होगा. So that's one. Yeah. Secondly, we have taken AI not as a cost-cutting tool, but as a revenue-driving tool. And there's a big difference between these two approaches. आपको AI के discourse में आजकल इस narrative की भरमार नजर आती है कि it will take away jobs, it will ये कर देगा वो कर देगा. We are not interested in that part of AI at all. We are only interested in that part of AI कि जो कि हमें मज़ीद मार्केट्स में मज़ीद कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने के लिए सॉल्यूशंस देगा. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल. हमने जो चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड, जिसके तहत 4 महीनों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स दिए हैं, जिसका एवरेज टिकट साइज इज़ अबाउट 4,20,000 और ये टोटल पोर्टफोलियो तकरीबन 42 अरब रुपए का है. ये मैं 4 बातें कह गया हूँ. 3 महीने 1 लाख से ज़्यादा 4,20,000. ये हमने प्योरली AI की बुनियाद पे की है. हाउ वी यूटिलाइज्ड टूल कॉल्ड साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जहाँ पे एक ऐसी हमारी कस्टमर जो कि लैया में है और वो 5 लाख का कर्जा हासिल करना चाहती है बैंक ऑफ पंजाब से, वो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करती है एक पोर्टल पे. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. और 10 या 12 सवालात पे एक गेमिफाइड किस्म का टेस्ट है, उसके जवाब देती है. एंड देन शी गेट्स अ मैसेज ऑन हर फोन कि मुबारक हो, आपको इतने लाख का कर्जा अप्रूव हो गया. या कन्वर्सली अगर नहीं हो पाया तो उसकी जस्ट बाय ऑनलाइन आंसर. जस्ट बाय ऑनलाइन. हाउ? बिकॉज देयर इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी enabled products available in the world जो कि हमने अडॉप्ट किया, जिसके तहत हम ये कर पाते थे. But what's the criteria of the check and balance of that person's history के कहीं कोई इस तरह का So there are 2 kinds of criteria. एक है जिसको हम बोलते हैं फिक्स क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल वो पंजाब के सिटीजन हो, उनकी एज नहीं होनी चाहिए, उनका फ़ोन उनके नाम पे होना चाहिए, उनका नाम किसी शेड्यूल 4 या इस किस्म के जो नॉटी लिस्ट में नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 5 or 6 जिसको हम टिक बॉक्स करते हैं कि ये अगर आप कि ये टिक बॉक्स नहीं हुए तो यू कैन अप्लाई. देन कम्स द फन पार्ट विच इज़ कि क्या हमने आपको कर्जा देना कि नहीं देना. शर्त ये है कि हम आपको ब्रांच में भी नहीं बुलाएंगे, हम आपसे कोई कागज़ भी साइन नहीं करवाएंगे. हम अगर आपको कर्जा देंगे तो आपसे सिर्फ उस पोर्टल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन डिजिटली टाइप करवाएंगे और एक मैसेज भेजेंगे आपको कि जी आपका कर्जा मंजूर हो गया है, फॉलोड बाय मे बी इन 7 days एन एनवेलप जिसके अंदर आपका एक कार्ड होगा जिसमें आपके कर्जे की लिमिट मौजूद होगी. आपने उस कार्ड को एक्टिवेट करके कर्जा इस्तेमाल कर देना. एंड दिस कार्ड इज बेस्ड ऑन पॉइंट्स, नॉट लाइक द रियल मनी. ये वही है कि जिस तरह आपको क्रेडिट मिल गया, ये क्रेडिट मिल गया आपने और करने. सो कैन आई टेक कैश आउट फ्रॉम दैट कार्ड? हमने उस पर 25% कैश की लिमिट रखी है, जस्ट टू कंट्रोल के उसको बिल्कुल आउट ना हो. तो वी पुट अ कैप 25% बिकॉज कैश की रिक्वायरमेंट स्पेशली स्मॉल बिजनेस में भी होती है. सो ये ना कर पाते अगर हम AI enabled psychometric analysis testing को अडॉप्ट ना करते. सो दैट्स वन यूज केस जहाँ पे हमने AI को उठाया, अडॉप्ट किया और चल पड़े. एक और हमारा यूज केस है जहाँ पे हम AI और थोड़ी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशन के तहत कर्जा दे रहे हैं और वो ज़रूरी कर्जा जाते हैं. सो हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिज़ाइन की है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि उस प्रोडक्ट की जो एसेंस है या उसकी बुनियाद वो BOP ने रखी थी. एंड BOP वाज द बैंक which was asked by स्टेट बैंक टू डिज़ाइन. उसमें बट साहब एक ऐसा काश्तकार जिसकी ज़मीन लेट्स से नसीराबाद बलूचिस्तान में है और वो ज़रूरी कर्जा लेना चाहता है और उसको इस बात का यकीन है कि जी मेरे पास जो फसलों से आमदन होती है मैं उस आमदन से कर्जा वापस कर सकता हूँ, लेकिन इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई लिखित पढ़त की एविडेंस नहीं है, ना उसके पास कोई अपनी फसल से जनरेट किए हुए इनकम के कागजात मौजूद हैं, ना उसके पास कोई और रसीदें मौजूद हैं कि जब भी वो बैंक में जाएगा तो वो बेचारा मायूस होकर ही वापस आएगा बिकॉज बैंक का मैनेजर कहेगा यार मुझे कागज़ दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, या उससे वो ज़मीन की मिल्कियत के कागज़ मांगेगा वगैरह वगैरह. इस प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से हल किया
اور اس پروڈکٹ کے اندر بلڈ کیا, جو کہ اب تمام بینکس بھی استعمال کر رہے ہیں, کہ وی آسک دیٹ جینٹل مین کہ آپ اپنے زمین پہ کھڑے ہو کے اپنے فون سے ایک پن ڈراپ کر دیں بس. اچھا. اور اس پن کو پھر ہم لے کے ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان کے, لمز اور سپارکو, ان سے ہم ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سیٹلائٹ امیجری کا آف دا لاسٹ مینی ایئرس, کہ اس لوکیشن پہ پچھلے 5 سالوں میں فصلوں کی کیا پرفارمنس رہی ہے, کون کون سی فصلیں رہی ہیں اور کیا کیا پرفارمنس رہی ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہم اس کے رقبے کو کیلکولیٹ کر کے اس کی انکم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں ایوریج ییلڈ یہ رہی ہے اور مارکیٹ میں, مگر وہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ فصل کون سی وہاں لگی ہے. سو وہ ریکارڈڈ, وہ لمس اور سپارکو نے تصویریں لے کے اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس جگہ گندم لگتی رہی ہے, اس کے بعد سردیوں میں چاول لگتا رہا ہے, فار ایگزامپل ان دس کیس, یا باغات لگے. سو دیٹس اندر یوز آف ناٹ اسپیسیفکلی اے آئی بٹ اے ٹیکنالوجی انٹرونشن, جس سے ہم یہ لے کے آ رہے ہیں. دس آنسرز دا نیکسٹ پارٹ آف یور کوشچن کہ واٹ از اٹ دیٹ وی آر لوکنگ فار وین وی یوز اے آئی. ایز اے بینک وی ہیو ڈیسائڈیڈ دیٹ وی آر لوکنگ فار کریڈٹ انکلوسیوٹی. We are very clear and we are very focused on that. Okay. We don't want to do everything under the sun, but what we want to do is کہ پاکستان میں کریڈٹ یعنی قرضہ جو آج ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کی طرف محدود ہے, جس میں کارپوریٹ اور کمرشل ہے, اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے ٹو دوز کسٹمرز جن کو ہم بولتے ہیں تھن فائل کسٹمرز, جن کی کریڈٹ ہسٹری بہت کم ہے, یا انویزیبل کسٹمرز جن کی کریڈٹ ہسٹری ہے ہی نہیں. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جو کسان کارڈ کے میں نے آپ سے 8.5 لاکھ کاشتکاروں کا ذکر کیا, اس میں سے 56% ایسے لوگ تھے جن کو پہلی بار کسی بینک نے قرضہ دیے, آلموسٹ 400,000. اور اس ایک پروڈکٹ کی وجہ سے پچھلے 6 سال سے پاکستان میں گرتا ہوا نمبر جو کاشتکاروں کا ایکسیس ٹو کریڈٹ کا تھا, 4 ملین واز دا نمبر, 3.9 ملین واز دا نمبر ان 2019, 2.7 ملین واز دا نمبر ان 2024. And because of the intervention that we did, that number fortunately has started to rise again. Same goes for SME. So this is what we're looking for. We are not looking to AI for cost cutting, job cutting. We are just looking کہ ہم inclusive کیسے کریں لوگوں کو credit. So but then this is a catch-22 also, جہاں پھر آپ اتنے لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں, اس میں سے پھر ریکوری کتنوں کی ہو رہی ہے؟ You will be very happy to know that we are clocking recovery in excess of 98%. In excess of 98%. اور IMF تو بہتر نمبر ہے. Absolutely. واہ جی واہ, اچھا جی سر, ویری نائس. بٹ اف آئی سے مطلب آسک یو کہ واٹ پروڈکٹ از دا ڈائریکٹ امپیکٹ جو آپ بینک آف پنجاب کا دیکھ رہے ہیں, کہ اگر میں کہوں کہ یہاں یہ ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے لوگوں پہ, what would that be? So all of these products, economist اس کا بہتر جواب دے گا. جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اس کا ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. سو 100 روپیہ قرضہ دی جانے والا GDP کے اندر ملٹیپل آف X کے طور پہ ملٹی پلائی ہوتا ہے, بیکاز ایک پہلے وہ اسپینڈ کرتا ہے جس کو قرضہ ملا ہے, اس نے اپنے وینڈرز کو پیسے دیے, پھر اس وینڈرز نے اس پیسے کو آگے پیمنٹس کے استعمال کیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ایک تو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن GDP گروتھ میں ہے کہ اگر جس طرح یہ 250 ارب کے خالی ایگریکلچر کے قرضے اگر پنجاب کی رورل اکانومی میں گئے ہیں, سو اس کا جو GDP کے اوپر ملٹی پلائی افیکٹ ہے, دیٹس اے ملٹیپل آف 250 بلین. دیٹس نمبر 1. دین دا سیکنڈ امپیکٹ از کہ اٹ ہیز فریڈ, اینڈ وی وڈ لائک ٹو بلیو دیٹ, گیون دیٹ فریڈم ٹو دا کاشتکار, کہ وہ اب اپنی پسند اور اپنی مرضی کا کھاد اور بیج اور پیسٹیسائڈ خرید سکتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہماری جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ صدیوں سے ایک خاص فائنینشیل سسٹم کے تحت چلتی آ رہی ہے, جہاں پہ ایک لوکل آڑتی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اور کاشتکار چونکہ اس آڑتی کے ساتھ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن اور کراپ کی سیل کے سائیکل میں جکڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاس ہارڈلی اینی روم ہوتا ہے. اور میں چھوٹے کاشتکار کی بات کر رہا ہوں. اینڈ بائی دا وے کسان کارڈ میں جو ایوریج لینڈ ہولڈنگ آف اے بوروور از 4.2 acres only. It's a very small money. The Kisan card has given that liberty to that farmer کہ اب وہ اپنے اس کیش فلو کی ڈپینڈنسی کے سائیکل کو کچھ حد تک بریک کرے, کیونکہ اب اس کی جیب میں حکومت نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ اب ٹل 3 لاکھ پیسے ڈال دیے آگے. اب وہ اپنی مرضی سے کیسے, وچ ریزلٹس ان بیٹر ییلڈس, بیٹر آؤٹ پٹ, اینڈ ہینس بیٹر مارجن فور. یہ اس کا دوسرا امپیکٹ آ رہا ہے. جو تیسرا امپیکٹ آ رہا ہے وہ اب یہ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم جو انٹرونشنز ہونی ہے. فار ایگزامپل اپ اسٹریم سے میری مراد ہے میکنائزیشن,
बेटर क्रॉप प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के वेदर का क्या हालात चल रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं आ रही, वो जुड़ता जा रहा है. और डाउन स्ट्रीम वेयर हाउसिंग कि एक किसान की अगर गंदम की फसल आई है और वो अभी बेचना नहीं चाह रहा क्योंकि उसके पास अभी कीमत नहीं मिल रही, तो बिकॉज ऑफ दिस किसान कार्ड क्रेडिट उसके पास कुछ लीवे है कि वो फोर्स या डिस्ट्रेस सेल ना करे, थोड़ी देर के लिए गंदम को रोक ले टिल द टाइम उसके रेट ऊपर जाते हैं एंड ही गेट्स बेटर. सो वी सी डायरेक्ट इम्पैक्ट. हमने इंटरेस्टिंगली व्हाट्सअप एक स्टडी अभी RFP इशू किया है. वी वांट अ प्रोफेशनल एजेंसी like the world's big 5 accounting firms to do an impact study of Kisan Card. We have just commissioned that study and awarded it to one of those international companies, और इंशाल्लाह अगले 2 माह में उसकी रिपोर्ट आएगी and we will share those results with general public as well. So definitely जहाँ leading SME bank है वहाँ फिर obviously बात है small businesses have always been, I would say कि मतलब priority list पे नहीं होते but they're always there and everything and all that. तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बैंक ऑफ पंजाब की क्या मतलब प्रायोरिटीज़ हैं? एब्सोल्युटली. अगेन चूंकि SME है इसलिए हमारी प्रायोरिटी सेक्टर है. SME अगेन वी आर द लीडिंग बैंक इन द कंट्री. वी हैव बीन विनिंग दैट अवार्ड व्हिच मींस दैट हमने कुछ अच्छा काम किया है. जस्ट टू गिव यू कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा काम. जस्ट टू गिव यू अ कपल ऑफ नंबर्स, इस वक्त पाकिस्तान में क्लोज टू 300,000 SME बोरोवर्स हैं जो कि स्टेट बैंक के कंपेंडियम में रिकॉर्ड होते हैं. उसमें से 1,25,000 BOP के हैं. So out of the entire banking industry, 300,000, we have slightly less than 50% in our books. And similarly goes for the outstanding. And how we've done it? Again, आसान कारोबार कार्ड, आसान कारोबार फाइनेंस और इसके साथ जुड़ी हुई गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं जहाँ पे तमाम बैंकों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि वो सब्सिडाइज्ड मार्कअप पे SMEs को लोन एक्सटेंड करें. BOP के क्रेडिट में बट साहब खाली ये बात नहीं है कि इसने पंजाब के अंदर ये काम किया है. हम फेडरल गवर्नमेंट की स्कीमों में भी उतने ही एग्रेसिवली यूटिलाइज कर रहे हैं जितना पंजाब की स्कीमों करें. वाई? बिकॉज वो हमारे उस प्रायोरिटी सेक्टर को एड्रेस कर रही है जहाँ पे हमने आउट परफॉर्म करना है. सो ऑन SME साइड एज वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट अनदर थिंग. अभी ये गवर्नमेंट ने बजट में अप्रूव किया है. देयर इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फाइनेंसिंग स्कीम कमिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो सनती तरक्याती स्कीम के तौर पे और एक्सपोर्ट प्रमोशन की कराती है. उसमें ज़रा ज़्यादा मिकदार के कर्जे हैं लेकिन उन ज़्यादा बड़े कर्ज़ों के साथ ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम छोटी सनतें, छोटे कारोबार, कॉटेज इंडस्ट्री भी चलना शुरू हो जाते हैं. सो दैट ऑल्सो इज़ समथिंग एक्साइटिंग विच इज़ कमिंग इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई 1 ऑनवर्ड्स. अल्लाह करे सर, अल्लाह करे. खैर ये वाला तो आपने बजट जो हम लोगों ने देखा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब की अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होना, मतलब बिकॉज समटाइम्स दैट कैन वर्क इन दैट फेवर बट समटाइम्स वो बैंकिंग को भी फिर रिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा कर देती है. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट टू बी अलाइन ऑन दैट? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन लेट मी शेयर दैट वी आर अ रेगुलेटेड कमर्शियल बैंक और हमारे रेगुलेटर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो इस सवाल को हमेशा हम स्टेट बैंक की छतर छाया के अंदर ही देते हैं. बिकॉज a great thing that has happened in the Pakistan's financial industry is that right from the 90s, State Bank of Pakistan as a regulator of the banking industry has continued to strengthen itself and it has continued to strengthen the financial industry. क्या इस दौरान कोई मिसहैप्स नहीं हुए? क्या इस दौरान ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल. लेकिन मेरा ये असेसमेंट है कि at every single juncture, the State Bank through its stern governance and control procedure has put banks back on track. हमारी मिसाल भी उस हवाले से. Now once that happens, automatically आपके सवाल का जवाब देने के साथ जो रिस्क एलिमेंट जुड़ा है वो थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है. We are owned by the government, but let me tell you, I get and we get zero request from the government कि जी आप ये चीज़ बगैर प्रोसेस के और ये चीज़ अगेंस्ट पॉलिसी कर दें. और उसकी एक वजह ये है बिकॉज दे नो कि वो हम नहीं करेंगे. और हम इसलिए नहीं करेंगे कि इसलिए कि नोफल कोई है कि हमें स्टेट बैंक नहीं करने देगा. और ये चीज़ अब एक इनग्रेन होती जा रही है कि BOP इज़ अ फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक विद इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट ओवरसीन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. वी विल गो इवन, आप कहेंगे कि आप jump लगाओ, we'll say how high, but in these sectors, because these are the sectors which are part of a strategy. अगर इस पे कोई कहेगा कि जी इस पे आप 2 का 4 कर दें, 4 का 6 कर दें, ये काम नहीं होगा. So great things have happened because
the government and us have worked as partners in this direction. Government has completely acknowledged कि हाँ कर्जे देने की एक्सपर्टीज हमारे पास है. अगर हमने 1 लाख लोगों को कर्जा दिया है तो बट साहब मैं आपको विद हैंड ऑन माई हार्ट कहता हूँ कि एक भी कर्जा उस डिजिटल प्रोसेस हटके नहीं हुआ. और जब प्रोसेस डिजिटल हो गया है तो उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन की गुंजाइश रही नहीं. सो दैट्स अनदर ग्रेट थिंग अबाउट ऑफ डिजिटल बैंकिंग इज दैट द सिस्टम डिटर्मिन्स कि किसको कर्जा मिलना है किसको कर्जा नहीं मिलना. जैसे सिस्टम बताता है कि जी इसको क्रेडिट कार्ड इतने का मिलेगा इसको इतने का मिलेगा, आप कुछ कर नहीं सकते. सर ये देखें जहाँ आपने ये सिस्टम की बात की ना, अभी भी वो हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका है वो जो नहीं होता तिजोरियों में पैसे रख के बैठता है. क्योंकि जहाँ हम लोग डिजिटल पे इतना रिलाई कर रहे हैं वहाँ हम लोगों ने फ्रॉड्स भी देखे हैं, स्कैम्स भी देखे हैं, इवन अब कॉल्स हम लोगों ने देखी हैं स्पेशली. मतलब जैसे आपने कहा कि भाई तुम्हारा लोन अप्रूव हो गया, ठक करके कॉल आती है ये वो दिस एंड दैट. सो बट दैट्स द हार्श रियलिटी. क्योंकि जहाँ आप इजी और कंफर्ट और वो सारी चीज़ें करेंगे जी आप बैंक ना आएँ और ये सारा कुछ करें, उसके साथ फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हैं. So what is the biggest challenge when it comes to security and online scams and fraud? So 2 levels पे हैं. एक तो साइबर सिक्योरिटी है और एक है ऑनलाइन स्कैम्स एंड फिशिंग एंड फ्रॉड वगैरह. सो लेट मी टैकल द फर्स्ट पार्ट. साइबर सिक्योरिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल इंस्टेंस as far as I recall in the Pakistani banking industry where we have heard कि कोई बैंक या कोई financial institution has been successfully hurt by a cyber security attack. Attacks होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अटैक, पूरी दुनिया में शहजादे बैठे हैं वो लगे हुए हैं अपना काम करने के, इधर कर उधर कर. बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट the robustness of the controls of the Pakistani banking industry and Bank of Punjab की एविडेंस ये है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई ब्रीच नहीं हुआ. The other part, which is what we call the phishing and the social engineering and the online scam, that's pervasive because उसके अंदर they attack the more vulnerable part. बैंक के तो हम बैठे हुए हैं, हमने बंदे भी रखे हुए हैं, सिस्टम्स भी लगाए हुए हैं, वो एक चीज़ करते हैं हम 6 करते हैं. बट एक कस्टमर है जिसको एक फ़ोन आता है कि जी मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, आपका बेटा जो है उसका चलान हो गया है तो ये उसका पैसे देने हैं तो ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो वो बेचारा उस परेशानी में भी वो कर देगा उसको. उधर हमारी एडवाइस ये है और हम इसके लिए बड़े कैंपेन्स भी चलाते हैं और खाली हम नहीं चलाते, पूरी इंडस्ट्री चलाती है कि जी नेवर गिव आउट एनीथिंग ओवर द फोन और ऑन एन ऐप विच इज़ कंसर्निंग योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो मर्जी हो जाए, आपसे वो कहे जी कोड है कोड ना दें, फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर ना दें, बिकॉज दीज गैंग्स वर्क इन कोहेजन. ये पीसेस इकट्ठे करते रहते हैं. किसी से आपका उन्होंने CNIC नंबर उठा लिया होगा, किसी से आपका फ़ोन नंबर उठा लिया होगा, किसी से आपका कोई और डेटा उठा लेगा और इसको जोड़ के वो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करके जब करते हैं फिर आपको कॉल होती है कि जी वो आपका नाम निकला है, उस नाम को लेने के लिए आप जो टारगेट कोड भेजा ये भेज दें. वो जी तो पाकिस्तान के बड़े आते हैं. Exactly. आपकी गाड़ी निकल आई. इट्स अ ग्लोबल इशू बाय द वे. मैं आई विल बी सरप्राइज टू सी कि अमेरिका में कितने ये लोग फिशिंग के होते हैं. बट हम चूंकि बड़ा एग्रेसिवली डिजिटल को घुमा रहे हैं, हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एंड वी डू वेरी एक्टिव मार्केटिंग टू आवर कस्टमर्स कि प्लीज नेवर गिव आउट एनी इन्फॉर्मेशन ओवर द फोन. सर थोड़े से हमारे टफ वाले ज़रा कहते क्वेश्चंस होते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू से नो, लेकिन ऑब्वियस बात है हम निकलवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं. सर सबसे पहले तो आप पिंडी बॉय हैं. आई एम लाहौरी बट या मैं अपने आप को पिंडी बॉय कहता हूँ बिकॉज मेरी मैट्रिक और FSC मैंने वहाँ से किया. चलें ठीक है. तो मुझे बताएं अगर आपने विली मारनी हो तो उसके लिए होंडा CD70 होनी चाहिए या 125? आई रिमेन पार्शियल टू द बाइक दैट आई ओन्ड व्हिच वाज अ होंडा XL100. छोटी ट्रेल थी. भाईजान पिंडी बॉय हैज स्पोकन. इसके साथ ही हमारी प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. नहीं सर देखिए पिंडी बॉय तो करना बड़ा ज़रूरी था. मुझे वैसे ही बड़े पिंडी वाले आके जूते मार रहे होते इसलिए मेरा ये करना बड़ा ज़रूरी था. सर सबसे पहले तो सर बताएं CSS या MBA? CSS. अच्छा ओह पैसे नहीं सर लेकिन फिर भी CSS. ठीक है सर कर लेते मान लेते. अच्छा जी साइकिलिंग या SUV? चलाता हूँ मैं साइकिल लेकिन मज़ा SUV में आता है. सर नहीं मगर फिर कौन सी वाली, वो फुली इलेक्ट्रिक या नहीं आई हैव अ 33-year-old टोयोटा लैंड क्रूजर LC80. तो मैं तो बिल्कुल ही रेटर हूँ. मतलब क्योंकि मेरा जो शौक है वो ये कि हर हफ्ते उसको मैकेनिक के पास लेके जाके कोई ना कोई चीज़ ठीक कराते रहे. वाह सर. नहीं ये चीज़ें
پراسپیرٹی کی نشانی ہے جب آپ ہر ہفتے گاڑی لے کے اچھا جی بکس یا پوڈ کاسٹ بکس اینی فیوریٹ آتھر ول ڈورینٹ اچھا وہ سارے اسٹوری آف فلاسفی مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا میں بکس اتنی زیادہ پڑھی نہیں ہوئی مگر آئی ایم شیور مسٹ بی جو ہمارے بکس فین ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ ضرور ہوگی اے آئی یا ہیومن انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس لاہور یا اسلام آباد لاہور کیا بات از کلوز بٹ لاہور واہ 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 اچھا جی ون ورڈ فار لیڈرشپ ایمپتھی بڑی گہری بات کہہ دی آپ نے آپ کے باسز سن رہے ہوں گے میں نے ان کو ذہن میں رکھے بولا ٹھیک ہے سر اچھا جی اگر ایک لا پاکستان میں چینج کرنا ہو تو کون سا کروں گا ایک لا آئی مین اٹس ویری وہ ہے بٹ ٹیکسیشن کا آئی مین آئی ریئلی بلیو کہ ہمارے لاز سارے ہیں بٹ ٹیکس میں ہم بہت پیچھے ہیں ہاں ہاں فیئر ٹیکسیشن آئی مین میرے دماغ میں فیئر ٹیکسیشن کا لا. اچھا جی ایک ایپ میرے فون میں دیٹ آئی کانٹ لیو ود آؤٹ دو کہہ دوں ایک آئی کینٹ لیو ود آؤٹ بیکاز واٹس ایپ کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے بٹ دا ایپ دیٹ آئی اوپن ایوری مارننگ اینڈ ان اے سرٹن پلیس آئی ڈونٹ مینشن از دا نیو یارک ٹائمز ورڈل ایپ جہاں پہ میں ورڈل اور کوڈل کرتا ہوں جا کے کراس ورڈ. اچھا جی 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 اس کے بغیر میرا دن شروع نہیں ہوتا. اچھا جی ون ورڈ دیٹ ڈیفائنز می پرسنلی اسپیکنگ یس بیبا. ہاں ہاں یہ میں اپنی بھابھی سے ضرور پوچھوں گا بندہ ہر میاں اپنے آپ میں بیبا کے اندر نہیں سر کیا بات ہے. اینڈ سر ون ورڈ دیٹ ڈیفائنز بینک آف پنجاب. I think innovation is the way. I think we are very focused on innovation. So definitely sir truly a learning experience and wonderful to have you on the show. اینڈ مجھے بڑا انہوں نے ڈرایا تھا کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہ سر آ رہے ہیں میں ماشاء اللہ از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ اٹس ٹرولی بین ویری ایجوکیشنل فار می سر. بہت بہت مزہ آیا جی مجھے بھی اینڈ آئی ہوپ کہ دس ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے گڈ پوڈ کاسٹ فار یو. نہیں سر آپ بیچ میں دیکھیے گا آپ بیچ میں دوسرے بینکس کی کلپس ڈال دیں گے. ٹھیک ہو گیا اینڈ تھینک یو فار دا کافی آلسو. سر تھینک یو سو مچ ٹرولی پلیزر. بھائی جان اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں اور جہاں ہو سکے ایک دوسرے سے پلیز تھوڑا سا پیار محبت سے پیش آیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.